ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র। বাবা সাহেব আম্বেদকর যখন সংবিধান লেখেন তখন প্রথম নম্বর আর্টিকেল উনি লিখেছিলেন, উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত, নট হিন্দুস্তান। নট হিন্দুস্তান। উনি কি বলেছেন? ইন্ডিয়া ব্র্যাকেটে রেখেছিলেন, দ্যাট ইজ ভারত। উনি জানতেন কোনো না কোনো দিন এই শাসকের জাতিরা এটাকে হিন্দুস্তান, হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করে দিবেন। এবং এটাও চলছে, প্রোগ্রাম চলছে। নতুন পার্লামেন্ট ভবন তৈরি হচ্ছে, নতুন সংবিধানেরা 2024 নিয়ে আনবে। এবং আমরা এটাও জানি 2018 সালে 9 আগস্টে দিল্লি যন্তর মন্তরে 9 জন উচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণরা আমাদের ভারতের সংবিধানকে পুড়িয়েছিলেন। এবং সেদিন তারা কি চিৎকার চেঁচামেচি করেছিলেন, যে বলছেন যে আম্বেদকর মুর্দাবাদ, ভারতীয় সংবিধান মুর্দাবাদ, মনুসংহিতা জিন্দাবাদ, মনুবাদী জিন্দাবাদ। তো যারা সংবিধানকে মান্যতা দেয় না তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া উচিত, তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। যারা সংবিধানকে মান্যতা দেয় না, আমরা 550টা জেলায় আমরা বিহার করেছিলাম তাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু আজ কি হয়েছে? কি আজ গণতন্ত্র আছে? 9 আগস্ટ 9 જેતાંતે ડિટેલ્સ આવરણ વક્તા કો લઈ ગયા તબુના અને ગહેર કો આલોચના કા તબુના તો નિયગી દુકરિયા કથા હોઈ ગો કડા જે ભારત દિશમ તેહી જહાं આદિવાસી को મેલે તબુન તો તેહી भारत रे कोई शासक जतिगान को आदिवासी को इनकार अस्वीकार को अब उन बढ़ाई कि जेनेभा रे जहां तो स्विट्जरलैंड रे मिला जेनेभा प्रथम न्यूजीलैंड रे होइला ना 1994 साल रे जखन स्विट्जरलैंड जेनेभा रे जखन को करलिदा तो धरती जगत रे मानव को आदिवासी काছে होकार अधिकार उनाता को लोआले को आलोचना लेदा এবং আলোচনা को হইলা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন 1945 রে হইলা তো ওটা গালমারা কথা को গোটা কিদা जे को चिका किदा गालबरा को निये को गोटा किदा जे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जलवायु नोआ चेतांत को गालबरा गोटा किदा को मेनकान शिक्षा तेहिन चाबाई ना रोजगार को तीन को विस्थापन को आदिवासी जे जे जलवायु लमिते प्रभाव पड़ाकान कारण जल जमी जंगल आदिवासिया स्पेशल राइट है करा मेनकान तेहिन चाबाई ना तो दिक दुबरिया का तो तेहिन आबुनी गौरव कथा बन मेंदा जे आबुरन भारत दिसम रन राष्ट्रपति जे तेहिन प्रथम राष्ट्रपति ताकरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुझे 15तम राष्ट्रपति हुईकन तबरा द्रौपदी मुर्मू जा आदिवासी भितरे सावताल कनाय अडी गौरव प्रिया कथा कान तबुन अडी गौरव प्रिया कथा जे सावताल आदिवासी भितरे सावताल प्रथम राष्ट्रपति होइला अडी गौरव प्रिया कथा कना मेनखान द्रौपदी मुर्मू ओकटा ट्वीट इन नेलका ओकन नेलका जे पढ़ाव का तो गौरव प्रिया तबान उनी मैंने कहते थे जखन राष्ट्रपति शपथ झातावा तो शपथ झाता लेखा प्रथम हिंदू राष्ट्र घोषणाया एवं श्रीमद भगवत सामना समांद्र दह कदा पे तोड़ पे लेखा जे इनुडन ग्रुप लनका प्रथम या कमी हुई गोकना भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषणाया बड़ा भगवत गीता सब कथा मेंदा आर मुचर मेन कदा जय श्री राम टुइले बकना जय श्री राम तो आपने हरमास राम भक्तों को बिना क्या वो तो जय श्री राम आदिवासी की नहीं बहुत अपन ज्ञानी गुणी हर को वो पंडित ना पा रावण प्रहाता उन पे जय श्री राम मने तो ब्राह्मण जय तो इन कोई बुझो करेगा संविधान शपथ कहते को हतावा किंतु नुई भगवत ना श्रीमद भगवत गीता सब कहते शपथ हता तो प्रथम हिंदू राष्ट्र बनावा तो अपन हर ठिका करा को नवा तो करे आदिवासी के नहीं अपन हर दमेल दमेल आतंक अगर दिया बुन बाहा को तबन आराव दिया नादरे को जिल को तुईता सेंट हेजुगो को ढेप ढेपम ढेकारता मेंतम चिदा पुरजिम ढेकारता अरे सेंट त लाजती कांतिया कुटी जमरा जरूर ना कुटी जमरा जरूर ना तो जल जमी जंगल जहां तो आदिवासी राइट कार्ड ना को पास कदा पार्लियामेंट रे सुही खेले बकी मिला कली सुही बकी मिला तो अब बुझे तब आबरन हर दशका नितुम कते कमी दो बांग आमुनी थे रोडदा उन्हें आचरण जलता है तारपरे बुझेगा तीन भारत देश में संकट एवं निये हल मिला वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत उन्हें चेमे तो हिंदू राष्ट्र घोषणा है तो इन निगिन में जे राष्ट्रपति कोई कने तो उना तो गिन बताई केना जे मैडम थोड़ा संविधान पढ़ाव ले जे ओकर हिंदू राष्ट्र मिला कहीं पर लिखा है भारत हिंदू राष्ट्र है कहीं पर लिखा है কোথায় লেখা আছে এই ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র বাবা সাহেব আম্বেদকর যখন সংবিধান লেখেন তখন প্রথম নম্বর আর্টিকেল উনি লিখেছিলেন উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত নট হিন্দুস্তান
নট হিন্দুস্তান। উনি কি বলেছেন? ইন্ডিয়া ব্র্যাকেটে রেখেছিলেন দ্যাট ইজ ভারত। উনি জানতেন কোনো না কোনো দিন এই শাসকের জাতিরা এটাকে হিন্দুস্তান, হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করে দিবেন। এবং এটাও চলছে, প্রোগ্রাম চলছে। নতুন পার্লামেন্ট ভবন তৈরি হচ্ছে, নতুন সংবিধানেরা 2024 নিয়ে আনবে। এবং আমরা এটাও জানি 2018 সালে 9 আগস্টে দিল্লি যন্তর মন্তরে 9 জন উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণরা আমাদের ভারতের সংবিধানকে পুড়িয়েছিলেন। এবং সেদিন তারা কি চিৎকার চেঁচামেচি করেছিলেন, যে বলছেন যে আম্বেদকর মুর্দাবাদ, ভারতীয় সংবিধান মুর্দাবাদ, মনুসংহিতা জিন্দাবাদ, মনুবাদী জিন্দাবাদ। তো যারা সংবিধানকে মান্যতা দেয় না তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া উচিত, তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। যারা সংবিধানকে মান্যতা দেয় না, আমরা 550টা জেলায় আমরা বিয়ার করেছিলাম তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু আজ কি হয়েছে? কি আজ গণতন্ত্র আছে? আজকে গণতন্ত্র আছে কি? তা আমাদের মানুষগুলো খুশি দিয়ে শ্রীরামকে জানেন, এই যে ইন্ডিয়া বা ভারত, এরা বলে যে রামের দশরথের পুত্র ভরত ছিল বলে তার নাম অনুসারে ভারত হয়েছে। আবার কেউ বলে দুষ্মন্তের পুত্র ভরত ছিল বলে তার নাম অনুসারে ভারত হয়েছে। এটা 100-200% মিথ্যা। প্রথম বিদ্যার পুত্র ছিল ভারত। আমাদের আদি মহাপুরুষ, আদিবাসী সম্রাট, তার রাজস্থান ছিল আফগানিস্তান, পাকিস্তান, পাঞ্জাব। এবং সেই সূত্রে বিদ্য এবং তার পুত্র ভারতকে যখন মারা হয় তখন এই শুরু হয় আর্যদের শাসনকাল। বুদ্ধ জন্মের 2000 বছর পূর্বে এই ভারত আমাদের মহাপুরুষ ছিলেন, যার জন্য বাবা সাহেব আম্বেদকর যখন স্টাডি করেছিলেন, যখন সংবিধান লেখেন, আর্গুমেন্ট হয় আমরা কি দিয়ে শুরু করব। কেউ বলছে ভগবান দিয়ে, কেউ বলছে আল্লাহ দিয়ে, কেউ বলছে অং দিয়ে। এটার জন্য ডিবেট স্টার্ট হয়, ভোটাভুটি হয় এবং 68% ভোট পায় আমরা ভারতের জনগণ। তখন বাবা সাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন আজকে ভগবান আল্লাহ আমার কাছে হার মেরেছে, জনগণ জিতেছে, যার জন্য উনি ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग तो नहीं है, हम लेखा पढ़ा लोग है ना। हम पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेखा पढ़ा। ওরা যেটা লেখে সেটাই আমরা পড়ি, ওরা যেটা লেখে সেটাই আমরা পড়ি। তো আজকে ভারতবর্ষের মতো কত 12 কোটি আদিবাসী আছে। তো 12 কোটি আদিবাসীর মধ্যে যদি একজন আদিবাসীকে যদি রাষ্ট্রপতি করা যায়, তাহলে 11,99,999 জনকে বোকা বানানো যায়। 12 কোটি আদিবাসীদের মধ্যে যদি একজন আদিবাসীকে যদি রাষ্ট্রপতি করা যায়, তাহলে কত 11,99,99,999 জনকে বোকা বানাবো। তখন এরা কি বলবো? আপনাদের লোকই তো সই করেছে না সংবিধানে 5 এবং 6 শিডিউল। আমরা এখানকার রাজা, আমরা এখানকার রাজা। ভারতবর্ষে 30টা স্টেট হচ্ছে আদিবাসীদের। কিন্তু আদিবাসী আজ কোথায় গেল? কোন জায়গায় গেল? এরা বিস্থাপন করে করে সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। এবং যার জন্য আদিবাসীদেরকে ব্যাপক বাড়াবার জন্য গান্ধী ঠক্কর বাপ্পাকে লাগিয়ে দিয়েছিল হিন্দুকরণ করার জন্য। তো যার জন্য আজকে যারা করেছেন আদিবাসী একটা হুলসাই মল, আদিবাসীরা হিন্দু নয়। ইন্ডিজিনাস পিপলস আর নট হিন্দু, ইন্ডিজিনাস পিপলস আর নট হিন্দু। যদি এখানে কোনো যদি আমার কথার উত্তর যদি দিতে পারেন 5 কিলো মিষ্টি খাবো। এই পাকুয়ার বুকে যারা আছেন তারা যদি এখানে উত্তর দিতে পারেন 5 কিলো মিষ্টি খাওয়াবো। তা আমি এটাই বলবো যে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তককে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ, তার ধর্মগ্রন্থের নাম হচ্ছে কি? কুরআন। বাইবেল ধর্মের প্রবর্তককে জিসাস, তার ধর্মগ্রন্থের নাম হচ্ছে বাইবেল। খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক, জৈন ধর্মের প্রবর্তককে মহাবীর জৈন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তককে গৌতম বুদ্ধ, তার ধর্মগ্রন্থের নাম হচ্ছে ত্রিপিটক। তা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক কে এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থের নাম কি বলুন? কেউ যদি এই মঞ্চে এসে যদি বলেন আমি 5 কিলো মিষ্টি খাইয়ে দেব। কেউ যদি বলতে পারেন হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক কে এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থের নাম কি? এখানে যদি হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে যায়,
যারা আমাদের এসসি এসটি ওবিসি, তখন তারা বলবে যে এটা হচ্ছে হিন্দু রাষ্ট্র। আপনি কালেক্টরের কাছে যখন কাস্ট সার্টিফিকেট চাইতে যাবেন, তো আপনাকে এসসি সার্টিফিকেট দিবে না, বলবে এটা হিন্দু রাষ্ট্র। কোনো আদিবাসী যদি যায় এসসি সার্টিফিকেট নিতে, কালেক্টর আপনাকে বলবে এটা হচ্ছে হিন্দু রাষ্ট্র, এটা হচ্ছে হিন্দু রাষ্ট্র। তার মানে জোগাড়ের বেলায় টাকাটাকে, ভাগের বেলায় ছোঁয়াছুঁই। যারা উচ্চবর্ণর, যারা শাসক জাতি, যখন জোগাড় করে তখন আমাদের এসসি এসটি ওবিসিদেরকে ডাকে, ওই যে জোগাড়ের বেলায় টাকাটাকে, ভাগের বেলায় ছোঁয়াছুঁই। এরাই বলতো আগে 1970 দশকে, এরা আগে বলতো ক্যান্ডিডেট আর নট অ্যাভেলেবেল। আর এরাই বলতো যে এসসি এসটি ওবিসি গুলো এরা অ্যাভেলেবেল, কোনো ক্যান্ডিডেট নেই। তারপরে এরা কলম ঘুরিয়ে কি বললো, ক্যান্ডিডেট অ্যাভেলেবেল, দোজ হু আর নট সুইটেবল। বলছে যে এসসি এসটি ওবিসি পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু উপযুক্ত নয়। এই জন্য জ্যোতিরাও ফুলে বলেছিলেন এরা হচ্ছে কলম কষায়, ব্রাহ্মণ ছুরি नहीं चलाएगा, तलवार नहीं चलाएगा, কলম চালাएगा জরুর কাটেगा। এরা তরোয়াল চালায় না, ছুরিও চালায় না, বন্দুকও চালায় না, কলম চালায় জরুর কাটেগা, কাটবে সিদ্ধান্ত। যার জন্য বাবা সাহেব আম্বেদকর এসসিদের জন্য যত দেননি, আদিবাসীদের জন্য তত দিয়েছে। এবং এই জেনেভাতে যখন মিটিং হয় আপনার আদিবাসী বিশ্ব আদিবাসী হয়, তখন ডক্টর দয়ালকে পাঠিয়েছিল, উনি ছিলেন শিডিউল কাস্ট 94 সালে। এবং এদিক থেকে ইন্ডিয়ান পিপল থেকে পাঠানো হয় দুজন প্রফেসর অমিয়া কিসকু এবং প্রফেসর ডক্টর রামদয়াল মুন্ডা। উনি কি বলেছিলেন, মাস্টার দয়াল বলেছিলেন ভারতবর্ষে কোনো আদিবাসী নেই, ভারতবর্ষে কোনো আদিবাসী নেই, সরকারি প্রতিনিধি ছিলেন। তো এখানে মেসেজ মিডিয়া কি হলো, তো যে এসসি ছিলেন ও আদিবাসী ছিলেন না। তখন কি হলো, আদিবাসীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবে কি, যে এসসিরা তোমাদেরকে নিতে চাচ্ছে না, এসসি প্রতিনিধি গিয়েছে বলছে যে আদিবাসী নাই, তাহলে আমাদের ফাইট কার সঙ্গে হবে, এসসি ভার্সেস এসটি। আমাদের ফাইট কার সঙ্গে হবে, এসসি ভার্সেস এসটি। তো আমি এখানে বলতে চাই, এসসিও কিন্তু হিন্দু নয়, ওবিসি হিন্দু নয়, এসটি তো হিন্দুই নয়, এসসিরাও হিন্দু নয়। আপনারা আর্টিকেল 341 পড়ুন, যারা শিডিউল কাস্ট আর্টিকেল, সংবিধানের আর্টিকেল 341 পড়ুন, যারা ওবিসি আর্টিকেল 340 পড়ুন। আজ আদিবাসী ওবিসি 3743টা জাতি, তাদেরকে বাবা সাহেব আম্বেদকর আর্টিকেল 340-তে নিয়ে এনেছেন যে তারাও হিন্দু নয়। কারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ওপরে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তারপরে শূদ্র। যারা ওবিসি এরা হচ্ছে শূদ্র, যারা ওবিসি এরা হচ্ছে শূদ্র। 52% দেশ রাজ করার কথা ছিল ওবিসিদের, কিন্তু ওবিসিরা নিজেদের ইতিহাস জানে না। যে জাতি তার নিজের ইতিহাস জানে না, সেই জাতি তার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না। যে জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, সেই জাতি ইতিহাস তাকে শিক্ষা দেয়। আজকে যদি আমরা ভারতবর্ষ স্বাধীনতার 75 বৎসর পরে যদি আমাদের মহাপুরুষ পূর্বপুরুষদের যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতাম, তাহলে আজকে আমাদের এই অবস্থাটা হতো না, আজকে আমাদের এই অবস্থাটা হতো না। তো যার জন্য আমি, যারা শিডিউল কাস্ট আছেন, যারা ওবিসি আছেন, আমরা ভাইচারা এখানকার 85% সান অফ দ্য সয়েল, আমরা এখানকার ভূমিপুত্র। আপনি যদি এখানে, আমি যদি ধুবিকে বলি, ধুবি হচ্ছে শিডিউল কাস্ট আমাদের এখানে। আবার যদি উত্তরপ্রদেশে যাই, হচ্ছে ওবিসি। আবার ওই যদি অন্য স্টেটে যাই, হচ্ছে এসটি। আজকে সাঁওতাল এখানে আমরা হচ্ছে এসটি। আমরা যদি আসামে চলে যাই, আমরা হচ্ছে ওবিসি। ওই জন্য আমরা বলছি যে এসসি এসটি ওবিসি এখানকার সন অফ দ্য সয়েল, এরা আদিবাসী নয়, এরা মূল নিবাসীর কনসেপ্ট আমরা নিয়ে এনেছি। আপনি এই স্টেটে এসটি, অন্য স্টেটে আপনি এসসি, অন্য স্টেটে আবার আপনি ওবিসি, তাহলে কি করে হলো, কি করে হলো? এগুলো তো আমাদেরকে বুঝতে হবে। কারণ এরা চায় যে এদেরকে শেষ করে দেব। আমাদের এখানে একজন ছিলেন, হর সমাজ থেকে বলেছিলেন যে আদিবাসীদের কি করে শেষ করা হচ্ছে, আদিবাসীরা যারা খ্রিস্টান হচ্ছে তাদেরকে ওবিসির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে, তাদেরকে ওবিসির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। যদি আমাদের পশ্চিম, আমি যদি উদাহরণস্বরূপ যদি ধরে নিতে পারি, আমাদের হবিপুর হচ্ছে এসটি রিজার্ভ সিট, কারণ এসটি সংখ্যা বেশি। যদি 100 জনের মধ্যে 40% যদি খ্রিস্টান হয়ে যায়, তাদেরকে ওবিসির মধ্যে ফেলে দিল, এসটি থেকে বাদ করে দিল, তো আগামী দিন এটাকে এসটি রিজার্ভ থাকবে। তখন এসটি ভার্সেস খ্রিস্টান ভার্সেস নন খ্রিস্টানের মধ্যে দাঙ্গা ফাসাদ হবে, খ্রিস্টান এবং নন খ্রিস্টানের মধ্যে দাঙ্গা ফাসাদ হবে। তো তার জন্য আমি আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ রাখবো
যে আমরা নিজেরা যারা আমরা মূল্যবাসী, আমরা যারা আদিবাসী, আমাদেরকে এক মঞ্চেই হতে হবে, নাহলে আগামী দিন কিন্তু আমাদের ঘনিয়ে আসছে। কারণ 1885 সালে 1925 সালে আরএস তৈরি করেছে, কি আরএস সংগঠন তৈরি করেছে। তারপরে 2025 সালে 100 বছর পূর্ণ হচ্ছে, এরা সেঞ্চুরি মারবে, এরা এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করে দিবে। তখন এসসি এসটি ওবিসি আমরা আন্দোলন করলেও কিছু পাবো না, যার জন্য একটা প্রি প্ল্যানিং নিয়ে নিয়েছে। আমাদের হরসিদ বাবু বলেছিলেন, আদিবাসীরা যখন বলছে আলাদা আমাদের ধর্ম কোড দাও, যেহেতু ভারতবর্ষ হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সেকুলার কান্ট্রি, যখন আমরা আলাদা ধর্ম কোড নিতে চাচ্ছি তখন সরকার আমাদেরকে দিচ্ছে না। আরে ভাই, আমাদেরকে আলাদা দাও না। হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট তো বলেছে যে আদিবাসীরা হিন্দু নয়। হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বলেছে আদিবাসীরা হিন্দু নয়। তাহলে কোন কোর্টে আপনি যাবেন কোন কোর্টে? কারণ গণতন্ত্র যে চারটা প্লার হচ্ছে তাদের কবজায়। ন্যায়পালিকা তাদের কবজায়, বিধায়িকা তাদের কবজায়, কার্যপালিকা তাদের কবজায়, মিডিয়া তাদের কবজায়। আজকে আমাদের বিশ্ব আদিবাসী দিবস যে হচ্ছে, যে এখানে যদি কোনো সাংবাদিক আসেন আমাদের কথা লিখবে না, বলে দিচ্ছে আমাদের কথা লিখবে না। যে বিশ্ব আদিবাসী দিবস এরা যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করেছি সেটা লিখবে না। এরা লিখবে কি, কোনো আদিবাসী যদি কোনো মহিলাকে যদি মেরে দেয়, আদিবাসীর মধ্যে এখনো ডাইনি কথা আছে, ডাইনি হেডলাইনে দিয়ে দেয়। কারণ ৭৫,০০০ পেপার পত্রিকায় বেরোয়, সমস্ত তাদের কবজায়। ভারতবর্ষ ১৬,০০০ টিভি চ্যানেল আছে তাদের কবজায়। ৬০০টা হাইকোর্টের জজ, ৫৮২ হচ্ছে তাদের। আমাদের এসসি এসটি ওবিসি 18টা, তো নেই পাবো কোথায়? আর বর্তমানে যে শাসন ব্যবস্থা, এখন সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট আইন তৈরি করতে চলেছে। সুপ্রিম কোর্টের কিন্তু আইন তৈরি করা রাইট নেই। আইন তৈরি হয় কোথায়? পার্লামেন্টে। এরা আমল করে, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে এরা আমল করে, কিন্তু আজকে বর্তমান তারা আইন তৈরি করতে শুরু করলো। তারা কোথায় যাবো আমরা, কোন জায়গায় যাব? তো তাই আমি আজকে আপনাদের কাছে এই যে আদিবাসী একটা ফুলসাইজ মঞ্চের পক্ষ থেকে সবাইকে আমি আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। যারা আমাদের এসসি এসটি ওবিসি এবং যারা এসসি এসটি ওবিসি থেকে যারা ধর্ম পরিবর্তন করেছেন, খ্রিস্টান, বুদ্ধিস্ট, জৈন ইত্যাদি, সবাই আমরা এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করতে হবে, না হলে নয়। আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রপতি পালিয়ে গেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে শ্রীলঙ্কা। তো রাস্তা, কোন রাস্তা আমরা যাবো? একমাত্র যে রাষ্ট্রব্যাপী জন আন্দোলন ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারবো না। বাবা সাহেব আম্বেদকর রাষ্ট্রব্যাপী জন আন্দোলন তৈরি করতে পেরেছিলেন বলে উনি যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর থেকে গণপুরে পাঠানো হয়েছিল এবং সংবিধান লিখেছিলেন। তা আজকে যে সংবিধান আমাদের যে সেফগার্ড দিলেন, আর্টিকেল 330, 332-এ আমাদের হচ্ছে কি 330-এ আমাদের যে এমপি আছেন ৭৭টা, তার মধ্যে 42টা হচ্ছে এসটি। ৭৭টা এমপির মধ্যে 42টা হচ্ছে এসটি এবং ৬০০টা এমএলএর মধ্যে আমাদের হচ্ছে ৪০০ থেকে ৪৫০। যে এই যে এমএলএ এমপি তারা কি হলো, তারা আমাদের কথা বলে না, এরা কাকতাড়ুয়া। আপনারা দেখেছেন কোনো বেগুন বিটাতে বা গম বিটাতে কাকতাড়ুয়া ফাটা পুরানো কাপড়গুলো থাকে না, হ্যাঁ আমাদের এই কাকতাড়ুয়াকে বানিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ আমাদের কথা বলবে না। তো যাক বয়া করতে ইন্ডোটা কাটা বন করা হুলসাই মজ বাটা কর যে আবহাওয়া হয়ে করা দিমাগ তেল নেই হইব তবু না, এবং আবু ভিতরে কোঅপারেশন কোঅর্ডিনেশন কমিশন তাহান তবু না আবু বাঙ্গুল হইয়া। তো আসিন হয় যে এই 9 আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবসে তিনি আবরেন হলকো গোটাতে দিলে ন বড়াই চোখ হিত না বিশ্ব আদিবাসী দিবস না, এবং নতে ডিটেলস আবরেন বক্তা কোকো গালমারা করা না কো আর ভর্তি দিয়া যাক যত হরগে ইয়া কথা আপে আঞ্জম কেদা ওনা কথা কেউ লটি কোতো যা ডব কাটি কোতো যা জোয়ার চাল খাতে আর তিনটা সভা সঞ্চালন মহাশয় কথা সময় মাল দিন ওনাতে ধন্যবাদ জানাও খাতে সাহ এম খাতে তিনা গালমারা নড়াগিন মুচেন কেদা মান খান সানাম কোগে জোহার, জয় আদিবাসী, জয় মূল্যবাসী, ভারতীয় সংগ্রাম জিন্দাবাদ। বহুজন ক্রান্তি মোর্চার কোঅর্ডিনেটর মনতান সুরই মহাশয় অডিমাজ কামনা কথা লিয়াগুনা তো নিত